Hope the audio was little noisy, but however, we could manage. Thank you so much for being patient. Um, Let me start my session on e-services as well as the e-filing. So, hope I'm audible. Any one of the participant may just keep a word saying that it is okay. Voice about voice. Thank you. I got the okay. Thank you so much. So I'm just sharing the PPT here. Thank you so much for being patient in waiting. So this is the program which is intended for all the learned advocates, all the learned officers throughout the state. In fact, in every district we are conducting these kind of programs today, and simultaneously it is being handled by all the learned master trainers who are judicial officers. See, let me handle this session in multi-language for the benefit of all the participants in this room. I have about 300 participants. I hope the people will be joining us more. Uh, Especially, see, this session ఏంటంటే is more targeted to all the learned advocates who will be, the beneficiaries of these e-services and the e-filing project which we are about to start in the entire state. The e-filing is about to be started in the High Court as well as all the subordinate courts. సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ లో మొత్తం జిల్లాల్లో మనము స్టార్ట్ చేయబోతున్నామనండి. దీనికి మనం చాలా మంది మొన్న ఏది ట్రైనింగ్ సెషన్ లో అడిగారు. బిఫోర్ దిస్ వీ హ్యాడ్ అ మాక్ సెషన్. అన్ని కోర్ట్స్ లోనూ చేస్తారా లేకపోతే ఓన్లీ హైకోర్టులో చేస్తారా? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో టు క్లియర్ ఆల్ దోస్ డౌట్స్ we may start in high court as well as subordinate courts at a time. That's the reason why we are having this training sessions to all the learned advocates at a time, so that they will be apprised as to what exactly is that and how to file a case through this e-filing portal, and how exactly the benefits can be reaped out of this technology that is being introduced newly into the system. ఎందుకంటే without having the knowledge or minimum insights about the software or the intricacies, going directly into this technology may not be of much use. That's what we thought of, and that's how we started these training sessions. And in Pan India, we are conducting in all the subordinate courts to all the bar associations, where tremendous response is coming out. And I also request through this medium to all the learned advocates who are participating here to disseminate this knowledge which is being shared from all the master trainers to all the other friends, so that all the learned advocates will also get benefited. With this introduction, I just want to start our session, which is more particularly starts with the as the learned the Honorable Justice Chandrachud sir was telling, this is the purpose. The master trainers among advocates. See, we though the judicial officers doesn't know much about the technology. మాకు పెద్దగా ఏం తెలియకపోయినా what we have done is we were picked up by the Honorable High Court. ఉన్న వాళ్ళలో కాస్తో కూస్తో కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళను హైకోర్టు వాళ్ళు పికప్ చేసి మమ్మల్ని ట్రైన్ చేశారండి. సో దాట్ వి అగైన్ ట్రైన్ ఆల్ ది లర్న్ ఆఫీసర్స్ అక్రాస్ ది స్టేట్. మేము మన స్టేట్ లో, తెలంగాణ స్టేట్ లో అరౌండ్ 10 మంది మాస్టర్ ట్రైనర్స్ ఉన్నామండి. అందరం కూడా జుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ మే. సో మేము ఏం చేసామనంటే, ఎవ్రీ టైమ్ వి టేక్ ది ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ ది ఆనరబుల్ ఈ కమిటీ, ఎన్ఐసి టెక్నికల్ టీం వాళ్ళ ద్వారా మేము ఈ టెక్నాలజీని నేర్చుకొని దాన్ని కొంతవరకు మేము ప్రాక్టీస్ చేసుకొని మళ్ళీ మన మిత్రులకు అందరూ ఆఫీసర్స్ కు అందరికీ కూడా ట్రైనింగ్ చేస్తూ మేము పోతున్నాం. అదే కాన్సెప్ట్ లో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి అందరు అడ్వకేట్స్ లో నుంచి కాస్త కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళను పికప్ చేసి we will be sending them for further training, so that they will become master trainer for the
entire fraternity of advocates. So this is how it will be planned, and 5 from each high court and 2 from each district bar association, so that they will conduct the trainings to all the learned advocates across the state in every bar association, either physically. ఇంతకు ముందు మనం ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ కంటే ముందు we used to conduct these trainings physically and either in judicial academy or by visiting the district headquarters. But this pandemic situation, we are using the technology by way of these webinars and these video conferencing facility. Memo all judicial officers ko we are conducting the trainings, and also we are conducting the academy programs through these webinars. So we hope and expect the learned president and the secretary of the bar association from మీ దాంట్లో నుంచి ఒక కొంతమంది పేర్లను మీరు మీ ప్రెసిడెంట్ గారి ద్వారా మా చీఫ్ జడ్జి గారికి ఇస్తే చీఫ్ జడ్జి గారు మాకు పంపిస్తారండి. ఐ విల్ బి ఎట్ హైకోర్ట్ బిఫోర్ మొత్తం వాళ్ళను కొంత స్క్రూటినీ చేసి మాకు పంపిస్తే, సో వి విల్ బి పికింగ్ అప్ ది బెటర్ క్యాండిడేట్స్ ఫ్రమ్ ది సెంట్ ప్రపోజల్స్, then we will be sending them for further training. So what is the aim of the e-courts project phase 1 and phase 2? See, present ga manamu ee e-courts project nu we are into end of the phase 2 and about to start our phase 3 andi. phase 1 lo em chesamanante కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా కూడా అన్ని కోర్ట్స్ లో ఇచ్చాము. లైక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంక్లూడ్స్ the software, hardware components includes computers, printers, then scanners, ఇవన్నీ కూడా ప్రతి కోర్టులో మనము ఇచ్చామండి. దాని తర్వాత వాటిని యూజ్ చేయడం ఎలాగా అనే కాన్సెప్ట్ లో మనము జుడిషియల్ ఆఫీసర్స్ అందరినీ కూడా ట్రైన్ చేసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఫేజ్ 2 ప్రాజెక్ట్ లో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్, CIS సాఫ్ట్వేర్ ఇంట్రొడక్షన్, దెన్ NJDG నేషనల్ జ్యుడిషియల్ డేటా గ్రిడ్, అంటే మనకి ఏదైతే ఈ కేస్ స్టేటస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో అది ఒక రెపోజిటరీ కింద మనం స్టోర్ చేస్తున్నామనండి. ఎక్కడ అంటే ఢిల్లీలో. ఆ ఢిల్లీలో నుంచి మనము మన స్టేట్ వంటి ఉన్నటువంటి డేటానంతా కూడా మనం పుల్ చేస్తున్నాము. దాన్ని NJDG అనేసి అంటున్నాం మనం. తర్వాత ఈ ఈ-కోర్ట్ సర్వీసెస్ వల్ల అడ్వకేట్లకు మనకు ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది, నాకేంటి. సో వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ this particular training or this particular software for me, and this is not only for learned advocates only, it is also for the staff, it is also for the learned officers. First we'll just try to have the taste of the benefits which will be focused for the learned advocates. These are the various benefits which the learned advocates will be getting. That is the case status 24/7. You just can have the benefit of getting the status. ఏం మనము ఇంతకు ముందు కనుక చూసుకుంటే వాట్ ఎవర్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ A diaries or B diaries that will be kept in the court. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వెళ్తే గానీ మనకు కేస్ స్టేటస్ ఏం జరిగింది ఆ కేసులో అనేసి తెలియకపోయేది. సమ్ టైమ్స్ ఒకవేళ ఆ కోర్టులో ఎవరైతే రాస్తారో బెంచ్ క్లర్క్, ఇన్ కేస్ తను లీవ్ లో ఉండడం వల్ల మళ్ళీ ఒక రోజు మీకు గ్యాప్ వచ్చే పరిస్థితి ఉండేది ఇంతకు ముందు. ఇప్పుడు అలా కాదండి. వీ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ మెనీ ఆఫ్ ది స్టాఫ్ మెంబర్స్ and we have introduced the case status information system with CIS software is also introduced, which is catering the needs of all the learned advocates, the litigant public and the staff members. Eppudaina kuda the learned advocates, if they want to check the status of the case, they just need to type the case type, case number, case year or the CNR number. oka registration number nu manamu యూనిక్ గా ఒక కేసుకు అలాట్ చేస్తున్నాం. ఆ నంబర్ కనుక మనము పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ నంబర్ ద్వారా, లేదా మనకున్నటువంటి కేసు టైప్ కేసు అంటే CC10 of 2015 అనుకుందాం, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక పెట్టినట్లయితే మనకు ఆ కేసు యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని మనము ఇమ్మీడియట్ గా తెలుసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా కాజ్ లిస్ట్, మనకు రేపటి కాజ్ లిస్ట్ ఇమ్మీడియట్ గా మనము ఈరోజు ఈవినింగే మనము చూసుకోవచ్చు. తర్వాత కోర్ట్ ఆర్డర్స్, ఇంతకుముందు కోర్ట్ ఆర్డర్స్ చూడాలి అని అంటే CC వేస్తే గానీ మనకు వచ్చే రాని పరిస్థితి. ఇప్పుడు ఒకవేళ అది మార్కింగ్ కు కావాలి అనుకుంటే తప్పితే మీరు సర్టిఫైడ్ కాపీ కోసం వేసుకోకుండా డైరెక్ట్ గా యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ది వెబ్సైట్. మనకు ఈ సర్వీసెస్ అనే ఒక సర్వీస్ ఉందండి, దాన్ని నేను జస్ట్ విల్ హ్యావ్ ఇట్ వెరీ సూన్. సో కోర్ట్ ఆర్డర్స్
every time, anytime you just can generate from the CNR number or case type, case number, KCR ఇవి కొడితే, లేదా ఒకవేళ మనకు తెలీదు ఆ కేసు నెంబర్ మర్చిపోయినా కూడా పార్టీ నేమ్తో మనం తీసుకోవచ్చండి. అడ్వకేట్ గారి అడ్వకేట్ గారి పేరుతో తీసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఫెసిలిటీస్ మనకు దీంట్లో ఉన్నాయి. తర్వాత ఈ ఆటోమేటెడ్ ఈమెయిల్ టు ది అడ్వకేట్స్, ఇదేంటంటే వన్స్ యూ రిజిస్టర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ టు CIS సాఫ్ట్వేర్. రిజిస్ట్రేషన్ అంటే ఒక అడ్వకేట్ గారు తన ఫోన్ నంబర్ను, తన ఈమెయిల్ ఐడిని ఇమీడియట్లీ కనుక మనము రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోగలిగితే ఎవ్రీ టైం ఈ కేసు యొక్క స్టేటస్ అంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్ నుంచి ఇంకో స్టేజ్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మీకు ఆటోమేటెడ్ ఒక SMS వస్తుందండి మీ ఫోన్కు. అదేవిధంగా ఒక మెయిల్ కూడా మీ ఇన్బాక్స్లో పడుతుంది. ఈ ఫెసిలిటీ చాలా రోజుల నుంచి ఉంది. చాలా మంది అడ్వకేట్లకు తెలియకపోవచ్చు. దానికోసం మీరు ఒకటే చేయాల్సింది ఏంటంటే, యూ హ్యావ్ టు రిజిస్టర్ యువర్ మెయిల్ ఐడి అండ్ మొబైల్ నెంబర్ విత్ ది లోకల్ CIS సాఫ్ట్వేర్. మీరు లోకల్ DSA కానీ, సిస్టమ్ ఆఫీసర్ కానీ, సిస్టమ్ అసిస్టెంట్ కానీ, లేదా ఆ కోర్టులో పనిచేసే ఈ CIS సాఫ్ట్వేర్ పైన పనిచేసే స్టాఫ్ను కనుక మీరు అప్రోచ్ చేసినట్లయితే డెఫినెట్గా దే విల్ బి హెల్పింగ్ యూ అవుట్. అండ్ డోంట్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ది కేస్ స్టేటస్, కేస్ details on your mobile. You need not track it, but it will be readily available and it will be reaching you every time to your mobile ID. And once we start this e-filing, మనము ఎలాగైతే అడ్వకేట్స్ అంతా కూడా when we were practicing, see I was also an advocate for some time, so we used to maintain our diary, whatever the cases were with us, వాటిది నెక్స్ట్ డేట్ ఏంటి మనము ఒక డైరీలో మెయింటైన్ చేసుకొని ఆ డైరీ తీసుకొని మళ్ళీ మనం కోర్టుకు వెళ్ళేవాళ్ళం. ఇఫ్ యూ యూజ్ దీస్ సర్వీసెస్ నౌ, ఈ ఫైలింగ్ కు, ఈ సర్వీసెస్ కు మనం వెళ్ళినప్పుడు, ఈ ఫైలింగ్ ఈ సర్వీసెస్ వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ విత్ దిస్ డిజిటల్ డైరీ విచ్ ఈస్ యూనిక్. అంటే మీరు మీ లాగిన్ కొట్టేస్తే మీ పేరు పైన ఉన్నటువంటి అన్ని కేస్ డీటెయిల్స్ కూడా దాంట్లో ఉంటాయి. దాంట్లో మీరు ఏ కేసును మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో ఆ కేసుకు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్, పార్టీ డీటెయిల్స్, మీ కేసే కాబట్టి ఒకవేళ స్కాన్ అయి ఉంటే పిటిషన్ కాపీ, మీకు కాపీ మార్క్ చేసి ఉంటే, ఒకవేళ మీరు రెస్పాండెంట్ కౌన్సిల్ అయితే కౌంటర్, లేదా ఒకవేళ ఏది ఏది మన సూట్ అయితే కనుక WS కాపీ, అన్నీ కూడా దాంట్లో మీకు పొందుపరచబడి ఉంటాయి. వీటిని మనకు ఎట్ ఎనీ మూమెంట్ మన ఫోన్ నుంచి మనము, లేదా మన ల్యాప్టాప్, మన ట్యాబ్, వాట్ ఎవర్ వీఆర్ యూజింగ్, దాని నుంచి మనం తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఒకవేళ కేసు డిస్పోజ్ అయిపోతే ఆ కేసు మన డిజిటల్ డైరీ ద్వారా డైరెక్ట్ అక్కడి నుంచే మనము మన ఆర్డర్ కాపీని తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. డిజిటల్ గెట్స్ అప్డేటెడ్ వీఆర్ యూజింగ్. We will be addressing your doubts and very soon. Few people are responding in chat box. We will definitely address your queries and then e-filing. These are the services which we will be going to implement. First is e-filing. Then once we file the case through this e-filing portal, we have the option of paying the court fee through this e-payment. You need not all the way go to the bank, but మీరు ఈ పేమెంట్ ఏదైతే మనం డెబిట్ కార్డ్, క్రెడిట్ కార్డ్, ఆన్లైన్ ఫెసిలిటీ ద్వారా మనము అన్ని ఫెసిలిటీస్ మనం యూజ్ చేసుకుంటున్నాము, అదే విధంగా మనం కోర్ట్ ఫీని కూడా మనం ఈ పేమెంట్ ద్వారా పే చేసుకోవచ్చు. వీ హ్యావ్ టైడ్ అప్ విత్ SBI and SBI ePay is functional, and very soon we will be launching along with this e-filing package. And n step ఏంటంటే, this is digital way of serving the summons. See, all of us know what exactly is summon and how exactly the summons will be served on the parties. ఏమవుతుంది, ఒక బెయిలిఫ్ కానీ, మన కోర్ట్ కానిస్టేబుల్ కానీ, ఒక ప్రాసెస్ సర్వర్ కానీ ఏం చేస్తున్నారంటే, దే విల్ బి క్యారింగ్ ది ఫిజికల్ కాపీ ఆఫ్ ది దిస్ summon and they will be going physically to the location and they will be serving. Sometimes the advocates come with the complaints to the court saying that or the parties will come to the court saying that they have never received the summon. They will deny the signature and all. For these purposes, and sometimes what happens is, మనము ఈ కోర్టు ఇక్కడ వేసినా కూడా రెస్పాండెంట్ మే బి స్టేయింగ్ సమ్వేర్ ఇన్ గుజరాత్.
This will be taking a lot of time in serving the summon. In that cases, the n step is digital way of serving the summons. What it does is, we have an application called n step. ఇది మనం throughout India లో the Telangana is the first state to implement and start the n step service, through which ఏం చేస్తారంటే మనము డిజిటల్ సమన్ ని మనము ఆ బెయిలిఫ్ ఫోన్ కి పంపిస్తున్నామండి. ఆ కాపీ తీసుకెళ్లి అక్కడ ఏదైతే రెస్పాండెంట్ లేదా ఒక పార్టీ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి ఆ గ్యాడ్జెట్ తీసుకెళ్లి అక్కడ ఆ సమన్ ను ఆ ఫోటో అంటే ఇంకోటి ఆ ఫోన్ లో జియో ట్యాగింగ్ కూడా చేస్తున్నారండి. జియో ట్యాగింగ్ ఏంటంటే నిజంగా ఇతను ఆ లొకేషన్ కు వెళ్ళాడా లేదా అనేది కూడా మనకు కన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. అదే గుజరాత్ లో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, గుజరాత్ లోని ప్రాసెస్ సర్వర్ హీ విల్ విజిట్ ది లొకేషన్ అండ్ హీ విల్ ట్యాగ్ హిమ్సెల్ఫ్ టు ది జియో ట్యాగింగ్ విత్ ది జియో ట్యాగింగ్ అండ్ హీ విల్ అప్లోడ్ ది summon served copy along with the signature which will be taken on the mobile gadget itself. ఇప్పుడు మనం చాలా మంది ఈ అమెజాన్ ద్వారా వాటి ద్వారా మనము ఏదైనా కొన్నప్పుడు we will be signing on the gadget itself. That will be immediately uploaded to the server. That's how we have also started these kind of facilities even in CIS software, which is available and which will be very useful for all the whole community, and this will drastically reduce the time of serving the summons. Gujarat lo serve chesina summon immediately if the process server uploads, that will be reflecting in our CIS immediately, which will be enabling the court to take the decision immediately. So service of summons ఎంత డిలే అవుతుంది, దానివల్ల పార్టీస్ ఎంత టైం డిలే అవుతుంది, దానివల్ల ఎంత లాస్ అవుతుంది అనేది వి బెటర్ నో ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో దిస్ విల్ బి రిమూవ్డ్ వెరీ డ్రాస్టికల్లీ. అండ్ క్యూఆర్ కోడ్ ఈజ్ అగైన్ ఒక మన బార్ కోడ్. మనం చాలా దగ్గర మనం క్యూఆర్ కోడ్ ఏంటంటే ఏదో కొత్తది కాదు, మనం పేటిఎం యాప్ ద్వారా మనం పే చేస్తుంటాం చూడండి, ఆ క్యూఆర్ కోడ్ లాంటిది. ఎవ్రీ కోడ్ విల్ హ్యావ్ వన్ యూనిక్ క్యూఆర్ కోడ్ అండి. So this CIS software will automatically develop one QR code and will print. ఆ QR code ను గనక మన ఈ సర్వీసెస్ యాప్ లో మన దగ్గర ఒకటి ఉంటుందండి. ఐ జస్ట్ షో యూ ఆ సర్వీసెస్. ఈ కోడ్ సర్వీసెస్ అనే ఒక యాప్ గనక మనం మనము డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకు ప్లే స్టోర్ లో అవైలబుల్ ఉందండి ఈ కోడ్ సర్వీసెస్. అది కనుక మనం డౌన్లోడ్ చేసుకొని, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో దిస్ సో దట్ దిస్ ఇస్ క్యూఆర్ కోడ్ స్కానర్ అనేది మీకు కనబడుతుంది. ఆ దానిపైన క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇటువంటి ఒక ఓపెన్ అవుతుందండి. దాన్ని ఈ స్కానర్ తో మనం స్కాన్ చేసుకున్నట్లయితే ఇమ్మీడియట్లీ ఆ కేస్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఇమ్మీడియట్లీ మన స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే అవుతాయి. వి నీడ్ నాట్ ఈవెన్ టైప్ ది ఎంటైర్ డీటెయిల్స్, బట్ యూ జస్ట్ కెన్ స్కాన్ ది క్యూఆర్ కోడ్ టు నో ది స్టేటస్, టు గెట్ ది information. Yes, one of the learned advocates has asked it that how do we know it has reached other station bailiff? See, we are sending it to court, right? Court to court పోయిన తర్వాత అక్కడ we get one confirmation, and we also get in CIS software that to which bailiff it is allotted to. So అక్కడ నుంచి ఏ బెయిలిఫ్కి వెళ్ళింది, ఆ బెయిలిఫ్ లొకేషన్కి వెళ్ళాడా, వెళ్తే ట్యాగ్ చేశాడా లేదా, తర్వాత డోర్ దగ్గర ఫోటో తీసుకోవడము, లాక్ అయితే లాక్ తోని ఫోటో కొట్టేసి డోర్ లాక్డ్ అని రాసేసి ఇన్ఫర్మేషన్ అప్లోడ్ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా యాజ్ వి డూ ఇన్ మాన్యువల్, బట్ ఇట్ విల్ డ్రాస్టికల్లీ చేంజ్ ది టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్. అండ్ దీస్ ఆర్ ది ఈతాల్ సర్వీసెస్. ఇదేంటంటే ఎన్జేడిజి సాఫ్ట్వేర్. ఎన్జేడిజి ఏంటంటే నేషనల్ జ్యుడిషియల్ డేటా గ్రిడ్, విచ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ రెఫరింగ్ టు. మనం ఎంటర్ చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క కేసు ఇన్ఫర్మేషన్ ఢిల్లీలో స్టోర్ అవుతుంది. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో టేకెన్ స్టెప్స్. ఐ బీయింగ్ సెంట్రల్ ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేటర్ అండ్ రిజిస్ట్రార్ ఐటీ ఆఫ్ హైకోర్ట్, వీ హ్యావ్ టేకెన్ ఇనిషియేషన్ సేయింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ రిపాజిటరీ. ఎందుకంటే ప్రతిదానికి మనము వీఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది డేటాబేస్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఢిల్లీ. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ we have created our own server in High Court premises, from where we will be developing our reports, and it will be very fast communication anamata. So adi mana daggara repository kuda techukunnamandi, and this will be very beneficial for the learned advocate officers whenever they want to conduct some meetings with the district judiciary. Even for the subordinate officers,
we have the provision of taking all the reports from this CAS software itself. We need not again prepare all the statements, but we are of course in the state of budding, and ఏంటంటే if every particular data is fed into the system, then all the reports can be generated instead of again manually typing and sending it to the High Court, but we can generate from the existing software itself. Sir, have you ever visited this ecourts.gov.in? This is the software which I was referring to. This is the website. So all the services which we provide is available on this particular website. I strongly suggest all the land advocates to visit this particular website to know how many code everything అండి. ఇది ఈ ఎలా వస్తుంది అని అంటే ఇప్పుడు స్క్రీన్ పైన ఉన్నది ఆ ఎన్జేడిజిలో రిపాజిటరీ నుంచి ఇదంతా ఫెచ్ అవుతుంది. ఎవ్రీ సింగిల్ కోడ్ ఆఫ్ అవర్ స్టేట్ ఈజ్ ఆన్ టు సిఐఎస్ సాఫ్ట్వేర్. ఈ డేటా అంతా కూడా మనము ఎన్జేడిజిలో పుష్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ ecourts.gov.in ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఎన్జేడిజి నుంచి పికప్ చేస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ లో ఆ డేటాను. తర్వాత ఈ హైకోర్ట్ సర్వీసెస్, హైకోర్ట్ ఎన్జేడిజి ఇవన్నీ కూడా దాంట్లో ఉంటాయండి. దాంతో పాటుగా డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ సర్వీసెస్, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ ఎన్జేడిజి, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఇవన్నీ, తర్వాత ఈ ఫైలింగ్ పోర్టల్ కూడా దాంట్లోనే మనము ఎనేబుల్ చేసుకున్నాము. ఈపే కూడా దాంట్లోనే ఉంటుంది. వర్చువల్ కోర్ట్స్, వర్చువల్ కోర్ట్స్ అంటే వీఆర్ అబౌట్ టు అగైన్ స్టార్ట్ దిస్ పర్టికులర్. ఇదేంటంటే ది ఆఫీసర్ will not be visible to the client. The officer will not be visible to the advocate as such. The party need not come directly to the court, but it is a virtual court. It is somewhere existing, but which is not visible directly. That's where we are just starting towards it, and we are in the process of identifying as to what kind of cases can be consumed into the this virtual courts, and how the modalities are being framed. రీసెంట్ గా మనం దానిపైన ఒక చిన్న డెవలప్మెంట్ కూడా అయిందండి. వెరీ సూన్ we will have these virtual courts running. The officer will be sitting somewhere and he will be examining the cases which will be consumed into the court. ఆ కేసెస్ లో ఎంత పనిష్మెంట్ ఆయన డైరెక్ట్ గా అక్కడ టైప్ చేస్తాడు. That will be sent to the mobile of the accused. The accused can contest the case or can accept the fine. If he accept the fine, it will be routed to the e-payment portal, or if he doesn't accept and he want to contest the case, that case will be again routed to the concerned jurisdictional court, where again the learned advocate, the party has to appear and the regular process will go on. So this is the eCourts services and this is one advantage of having the screen reader access. This is especially for the visually challenged clients, visually challenged learned advocates. ఇదేంటంటే ఈ సర్వీసెస్ లో డైరెక్ట్ గా అది స్క్రీన్ రీడింగ్ కూడా చేస్తుందండి. అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ట్రైంగ్ టు ఇన్కార్పొరేట్ దిస్ టు అవర్ వెబ్సైట్ ఆల్సో. ది విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ అడ్వకేట్స్ అండ్ క్లయింట్స్ కెన్ ఆల్సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ది services which will be providing. Then these are all the services andi. This is NJDG for high courts. So this is how the courts are pending. I mean the number of cases that are pending across the country. So it has drilled down again. See, this is once you go to district.ecourts.gov.in. This is district courts services అండి. ఇలా మ్యాప్ వస్తుంది. యూ క్యాన్ క్లిక్ ఆన్ ది స్టేట్. మనం తెలంగాణ కనుక క్లిక్ చేస్తే తెలంగాణ స్టేట్ మ్యాప్, తర్వాత దాంట్లోని మళ్ళీ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆ సెలెక్షన్ లో నుంచి మీరు ఏ కేసుకి వెళ్ళాలి అనేది డ్రిల్ డౌన్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు. సో దిస్ ఈస్ వన్ పర్టికులర్ కోర్ట్స్ వెబ్సైట్. అండ్ ఇది మీరు అక్కడ ఒకవేళ ప్రెసిడెంట్ గారు, సెక్రటరీ గారు దీంట్లో కనుక ఉన్నట్లయితే యూ కెన్ ఆల్సో incorporate your pleaders and bar association members in the high courts district courts website. We have also placed this provision in the website. So ఎప్పుడైనా చేంజ్ అయినప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఆ పీడిఎఫ్ ఫైల్ ను మా కన్సర్న్ ఎస్ఓఎస్ఎస్ కనుక ఇస్తే వాళ్ళు అప్లోడ్ చేసి పెడతారు. సో దట్ ఎవ్రీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఆఫీస్ బేరర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ అసోసియేషన్ విల్ బి నోన్ టు ఎంటైర్ యూనిట్. How we also maintain, like whenever the officer gets transferred, సో ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనము వెబ్సైట్ లో
పోస్ట్ చేస్తూ పోతున్నాము. From where we get the CNR number? See, CNR number is unique. ఇది తెలంగాణ స్టేట్ హిందూ మ్యారేజ్ ఓపీ కనుక ఉంటే ఇలా కేసును వాటిని మేనేజ్ చేస్తామన్నమాట. సిసిఏ ఒకవేళ ఉంటుంది, సిసి లేగా ఓఎస్ అనుకోండి, టిఎస్ఎన్ఏ, ఒక్కొక్క నెంబరు ఒక్కొక్క కేసుకు ఒక్కొక్కటి ఉంటుందండి. సో దట్ ఈస్ యూనిక్. విత్ దట్ పర్టిక్యులర్ సిఎన్ఆర్ నెంబర్ యూ క్యాన్ ట్రాక్ ది కేస్ స్టేటస్, యూ కెన్ ట్రాక్, you can get the orders, you can know the status of the case, everything. So search by CNR number, దీంట్లో మళ్ళీ search by case number, search by party name, search by advocate name, ఇవన్నీ కూడా various options that are available on the portal. ఇది old case ఒకటి just for analysis we have just placed అండి. This is how, if it is disposed అని కనబడుతుంది, ఫర్ జడ్జ్మెంట్ పడింది, ఫర్దర్ ఎవిడెన్స్ వచ్చి ఫర్ జడ్జ్మెంట్ పడింది, జడ్జ్మెంట్ తర్వాత డిస్పోజ్డ్ అని పడింది, డిస్పోజ్డ్ అని పడ్డ తర్వాత ఆర్డర్ కాపీ పైన క్లిక్ చేస్తే కనుక దిస్ ఈస్ హౌ యూ గెట్ ది ఆర్డర్స్. సో దిస్ ఈస్ అగైన్ అ క్యూఆర్ కోడ్ స్కానర్. ఇది ప్రింట్ కనుక మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఆ ప్రింట్ లో మీకు క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది చూడండి, ఆ క్యూఆర్ కోడ్ ను మీరు కనుక స్కాన్ చేసినట్లయితే ఆ స్కాన్ చేయడం వల్ల ఇమ్మీడియట్లీ దట్ విల్ టేక్ యూ టు ది కేస్ స్టేటస్. ఆ కేస్ డీటెయిల్స్ కి వెళ్ళిపోతాం మనం. దిస్ ఈస్ హౌ ఐ వాస్ జస్ట్ షోయింగ్ ఇన్ మై మొబైల్ అండి. ఈ సర్వీసెస్, ఈ కోర్ట్ సర్వీసెస్ అనే యాప్ మీరు మీ మొబైల్స్ లో వేసుకోండి. దిస్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ ప్లే స్టోర్ అండ్ వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ స్కాన్ యూఆర్ కోడ్, ఒకవేళ దీనిపైన కనుక మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే మనం ఎలాగైతే పేటిఎం లేదా ఆ యూపీఐ పేమెంట్ చేయడానికి ఒక బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుందో అలాంటి కెమెరా బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు దాన్ని స్కాన్ చేసిన వెంటనే మీకు ఆ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీ స్క్రీన్ పైన కనబడతాయి. ఇది ఎస్ఎంఎస్ ఫెసిలిటీ అండి. మీరు ఈ కోడ్స్ స్పేస్ యువర్ సిఎన్ఆర్ నెంబర్ స్పేస్ ఆ నెంబర్ కనుక మీరు కొట్టినట్లయితే మీ కేస్ డీటెయిల్స్ మీకు మీ ఎస్ఎంఎస్ రూపంలో మీ ఫోన్కు చేర్చబడతాయి. సిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఎలా తీసుకోవాలి? సిఎన్ఆర్ నెంబర్ ఎలా తీసుకోవాలి అని అంటే, మీరు ఒక్కసారి ఇప్పుడు మీ కేస్ నెంబర్ తోని కూడా మీరు సెర్చ్ చేసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ యువర్ సిఎన్ఆర్ నెంబర్ అండి. మీ ఏదైతే ఈ కోర్ట్ సర్వీసెస్ లేదా ecourts.gov.in ఇప్పుడే చెప్పానో దాంట్లోకి వెళ్ళి మీ కేస్ టైప్ తో, మీ కేస్ నెంబర్ తో, మీ కేస్ ఇయర్ తో ఒక్కసారి సెర్చ్ చేసినట్లయితే మీకు వస్తుంది. లేదా మీ మొబైల్లో ఏది ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన సర్వీసెస్ లో ఎంటర్ చేసినా కూడా యూ విల్ గెట్ సిఎన్ఆర్ నెంబర్ అండ్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఫర్ ఎవర్. That will be unique and it will be forever, I'm telling you. QR code, how to get QR code is, once you see that ఒకవేళ ఆ సిఎన్ఆర్ నెంబర్ ను కొట్టిందాడే రైట్ సైడ్ లో మీకు దానిపైనే వస్తుంది. దాన్ని ప్రింట్ తీసుకొని యూ కెన్ ప్రిజర్వ్ ఆర్ స్క్రీన్ షాట్ ను తీసుకొని మీ ఫోన్ లో కూడా ప్రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు క్యూఆర్ కోడ్ ను. దెన్ దీస్ ఆర్ ది డాష్ బోర్డ్స్ ఫర్ ది డిస్ట్రిక్ట్. ఒక కోర్టులో ఎన్ని కేసెస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఆ కేసెస్ డ్రిల్ డౌన్ అన్ని కూడా మనము చేసుకోవచ్చు. ఇది ఈ పేమెంట్ అండి. ఈ పే ఎలా చేయాలి? దెన్ ఇది స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫ్ వర్చువల్ కోర్ట్స్ అండి. ఎలా తీసుకుంటాము, కన్జ్యూమ్ చేస్తాము ఈ ఫైలింగ్. దిస్ ఇస్ హౌ ఈ ఫైలింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఈ ఫైలింగ్ కనుక కొడితే మనము ఫస్ట్ ఈ ఫైల్ చేయడానికి బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే you have to be registered on e-filing portal for sure. e-filing portal లో ప్రతి అడ్వకేట్ గారు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి with his mobile number, with his email id. Once you register yourself, you will be given your username, your password. అయితే ఒక్కసారి రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత immediately the court staff has to authenticate you because see there may be n number of hits. అక్కడ ఒక అడ్వకేట్ గారిని మళ్ళీ మనము ఎవరో నాన్ అడ్వకేట్ కూడా ఏదో నెంబర్ ర్యాండమ్ నెంబర్ కొట్టేసి చేసుకున్నంత మాత్రాన వి విల్ నాట్ పర్మిట్. వన్స్ యూ రిజిస్టర్ యూ హ్యావ్ టు అప్రోచ్ ది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ అథారిటీ, ది సూపరింటెండెంట్ ఆర్ ఏఓ, ది కన్సర్న్డ్ టెక్నికల్ స్టాఫ్. దే హ్యావ్ టు అప్రూవ్ యూ saying that you are the registered advocate in that particular bar association. Once you register, you have to be allowed. Once you allowed, then you can start filing. Then your dashboard will come. This is the dashboard. దీంట్లో ఏంటంటే మన పేరు పైన వేసుకున్నటువంటి కేసెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి,
ఎన్ని కేసెస్లో మన పిటిషన్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని కేసెస్లో మనం వకాలత్ ఫైల్ చేసాము, ఎన్ని కేసెస్లో మనం వకాలత్ ఫైల్ చేయాలి, ఆ కేసెస్ డీటెయిల్స్, స్టాటిస్టిక్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో ఉంటాయి. ఫైల్ కేస్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఈసైన్, ఆన్లైన్ కోర్ట్ ఫీ పేమెంట్, తర్వాత రియల్ టైమ్ కేస్ స్టేటస్ అప్డేట్, ఇంటరాపరబిలిటీ విత్ సిఏఎస్, పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్. Portfolio management is nothing but your dashboard where all the data is shown on your desktop or phone. Few advocates are asking me only to use English but not Telugu. Okay, fine, sir. I'm just mixing for the benefit of all the learned advocates. Definitely, I'll try to mix up the things and hope I'm okay for all of you. Then e-filing codes, then prerequisites. See, as I was telling you, the prerequisite to file a case through this e-filing portal is registration of an advocate mobile number and email ID in e-filing portal. Then coordinated effort of bar and bench will alone make it successful. Then this is a statement which I would like to emphasize. Though we have a notion saying that ఎలా చేస్తాము, we may not be knowing these intricacies of technology, how we manage. No, it is not impossible, but it is I am possible. The how you understand, how you take the words make the difference. So I definitely tell you that though we feel little uncomfortable, little not that easy to find it so comfortable as we are doing now. Age old practices ko alvat paddamu, but once we shift on to the technology, definitely you will find the advantage of shifting over to technology, and we have to adapt. There are two things which I always tell all the learned advocates. See, there are two issues. One is either you accept the things with happiness, ease and joy, or else you just have to adapt. Second one, though we don't feel happy in this, but by hook or crook, as the entire fraternity is changing from physical to e-filing or online filing, by hook or crook we have to adapt. So instead of adopting that kind of technology to us, we better adopt it with joy, we better adopt it with happiness, so that we get best out of it, we get most out of it, right? So this is how we just ఓకే, కొంతమంది ఏమంటున్నారు అంటే దిస్ ఇస్ రీజనల్ లాంగ్వేజ్ సెషన్, బట్ ఎస్ నేను రెండు చేస్తాను సార్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. డెఫినెట్లీ వి విల్ హ్యావ్ రెండు. ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఆల్ ది ల్యాండ్ అడ్వకేట్స్, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. డెఫినెట్లీ రెండు చేస్తాం. సో అందరూ కూడా దీన్ని వాడడానికి ప్రయత్నించండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని హ్యాపీనెస్ తో యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ with pressure, some kind of, instead of pressure you just have pleasure in adopting the technology. That's what I'm trying to emphasize on all of you. So this is how the number of cases can be listed out. Then the advocates andaru kuda register chesukovali, and the advantage of it is once you register somewhere in one of the bar association, oka daggara register cheskunna kuda you just can file any of the bar associations. So it will be there in the central database, and we are also trying to have the national level masters of all the learned advocates. Oka advocate garu kanaka register cheskunnatlaite ఆ అడ్వకేట్ గారికి ఒక యునిక్ యూజర్ నేమ్, ఒక పాస్వర్డ్ ఇస్తున్నాము. దట్ కెన్ నాట్ బి అన్లెస్ యూ షేర్ ఇట్ విత్ అదర్స్, ఇట్ కెన్ నాట్ బి విత్ అదర్స్. అండ్ సంబడి వాస్ ఆస్కింగ్ మీ అదర్ డే, how secure is this? Definitely it is secure, and we have all the firewalls placed intact, and the entire technical team is working on that. Don't be much worried about the technology issues which may hamper the system, any system crash, and you don't much worried about it. We take all the backups in regular intervals, we maintain the software in proper norms and all. So don't be much panic about it. And all the land officers may also have to adopt this, because see, once the file is e-file, there is a second phase where we will be conducting e-courts. E-courts is one concept. Before that we have paperless courts. See, one is physical filing to e-filing, e-filing to paperless court to e-court. పేపర్లెస్ కోర్ట్ అంటే పేపర్ లెస్ అనకుండా లెస్ పేపర్డ్ కోర్ట్ అనడం బెటర్ ఏమో అండి. ఐ ఆల్వేస్ యూజ్ దట్ టర్మినాలజీ, బికాస్
మొత్తంగా మనము షిఫ్ట్ అవ్వడానికి దో ఇట్ విల్ ద ట్రాన్సిషన్ పీరియడ్ మేబీ లిటిల్ హై, బట్ ఒక ఫేస్ నుంచి ఇంకో ఫేస్కి రావడానికి కొంత షార్ట్ టైం తీసుకొని లెస్ పేపర్డ్ కోట్ ఏంటంటే విల్ బి యూజింగ్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ piece of papers, we'll be using laptops as we are using now, we'll be just browsing through the documents. Now high court lo we had two paperless courts and the honorable justice Navin Rao garu was using it, then honorable justice Keshav Rao sir also used it for some time. Adentante all the cases were scanned, ఆ స్కాన్డ్ కాపీస్ ను సార్ కు ఉన్నటువంటి ఒక వ్యాకమ్ బోర్డ్ అనే ఒక పెద్ద మెషిన్ ఉంటుందండి. ఆ మెషిన్ పైన ఏంటంటే will be keeping the entire documents which the scroll tone వెళ్ళిపోతుంది. So his lordship need not depend on the physical files, and his lordship can just browse through the documents only on the mobile phone or the gadget which is placed there. The learned advocates can also try to download that within their gadget, the laptop tab, and they can start using that tab for the arguments purpose. That is how it was planned, and these are the High Court's websites. And so transition period is little, though there is a gap, but we have to adopt the technology. All the learned advocates, all the learned officers, the staff members of the court, everybody, whoever is involved in this, the stakeholders of the justice delivery system, rather we say. సో అందరూ కూడా దీన్ని యూజ్ చేసిన రోజే దీని అడ్వాంటేజెస్ మాక్సిమం మనము యూటిలైజ్ చేయొచ్చు, మాక్సిమం వీ కెన్ జస్ట్ రీప్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. దెన్ దీస్ ఆర్ ది మాన్యువల్స్ విచ్ ది లార్డ్షిప్ హ్యాస్ జస్ట్ నౌ ఇనాగ్రేటెడ్. దే వర్ ప్లేస్డ్ ఇంతకుముందు హిందీ, ఇంగ్లీష్ లో ఉండేవి. వీ హావ్ ఆల్సో ప్లేస్డ్ ఇన్ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్. తెలుగులో కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టామండి. ఐ షో యూ, ఐ హ్యావ్ దోస్, అండ్ వీ హ్యావ్ రిక్వెస్టెడ్ ఆల్ ది లెర్న్డ్ అడ్వకేట్స్ టు fill up the data through the Google Sheet which we have shared. అక్కడ వచ్చినటువంటి మెయిల్ ఐడీస్ అన్నిటికి కూడా we will try to push the PDF files. తెలుగు మాన్యువల్స్ అన్ని కూడా మేము పుష్ చేస్తామండి. We will take up within couple of days and we will try to share the entire details, and you can also further share it to your groups, not an issue, డెఫినెట్ గా. అండ్ ఏవైతే ఈ వీడియోస్ ఉన్నాయో we will also keep in our website. You can make use of these registration బ్రౌచర్స్ ఎలా చేస్తారు. See, this is how you have to register. ఓకే, అండ్ రిజిస్టర్ ఇది తెలుగులో, ఇంగ్లీష్ లో ఉందండి. తెలుగులో కూడా నేను జస్ట్ చూపిస్తాను. వీ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ ఇట్, వీ విల్ సర్క్యులేట్ ఇట్ టు యూ రాదర్. ఓకే, ఇది వెబ్సైట్ రిజిస్ట్రేషన్ అండి. ఎలా చేస్తాము? efiling.ecourts.gov.in అనే పోర్టల్లో ఫస్ట్ మీరు కొడితే అక్కడ మీకు ఇలా వస్తుంది. మీరు ఇక్కడ యూజర్ ఐడి, పాస్వర్డ్, ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లయితే you have to enter user ID and password, then captcha చాలా మంది వద్దు అని అన్నారు, but for the security purposes we have kept it. We have to bear with this because automatic గా కనుక పెట్టేస్తే any automated person can also get into this by way of hacking. సో దానికోసం అని క్యాప్చా పెట్టాము, మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ కోసము. అది కొట్టిన తర్వాత you will be logged into. Okay, request to share the Google link, share. Okay, we will keep in Google link too, don't worry. Then ఇది ఫస్ట్ టైం మనం రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లయితే, ఫస్ట్ టైం రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి యూ హ్యావ్ టు క్లిక్ హియర్, న్యూ యూజర్ రిజిస్టర్ అనే దాంట్లో క్లిక్ చేసినట్లయితే దిస్ ఈస్ ది పేజ్ విచ్ యూ విల్ బి గెటింగ్. ఓకే, మొబైల్ నెంబర్ మీరు వేయాలి, ప్రాపర్ మొబైల్ నెంబర్ అండి. I strongly suggest you to keep one mobile number specifically for this because we always get one request from all the learned advocates saying that ee number poyindandi, OTP dan potundemo, malli change cheyandi. Sometimes what happens is OTP will be sent to that particular phone number though you change the number. Andukani మీరు స్పెసిఫిక్ గా చాలా మంది ఇంకోటి మన ఏది అడ్వకేట్ క్లర్క్స్ నెంబర్స్ ఇస్తుంటారండి. ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. I strongly suggest you to keep your mobile number because all the updates will be coming to you, all the case status information will be coming to you, the state statistics will be sent to your mail ID. Kabatti me mobile IDs, me email IDs share cheyamanesi request chestunnanu. So this is how it will be, and once you get the fill these details, that is bar registration number, email ID, mobile number, everything, you will get one OTP to your mobile number which you have just entered. ఆ మొబైల్ ఓటీపీ ప్లస్ ఆ క్యాప్చా కనుక ఎంటర్ చేసినట్లయితే యూ విల్ బి రౌటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ పేజ్. అక్కడ మీకు ఒక పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవడము, తర్వాత మీ పేరు, మీ డీటెయిల్స్,
తర్వాత అన్నీ కూడా ఎంటర్ చేసుకున్నట్లయితే యూ విల్ బి రౌటెడ్ టు దిస్ పర్టికులర్ పేజ్. మీ ఫోటో ఇవి మీరు రెడీగా పెట్టుకోవాలండి. బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ రిజిస్టరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ సైన్ ఒక పేపర్ పైన చేసి దాన్ని స్కాన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఒక సిస్టంలో. అదేవిధంగా మీ ఫోటోను స్కాన్ చేసి, లేదంటే మీ రెగ్యులర్ ఫోటో ఏదైతే ఉందో ఆ ఫోటోను కూడా మీరు డైరెక్ట్గా జేపీజీ ఫార్మాట్లోకి పెట్టుకొని 5 KB to 5 MB మధ్యలో ఉండేటట్టు చూసుకోండి. ఎక్కువ స్పేస్ దట్ విల్ నాట్ పికప్. సిగ్నేచర్ అండ్ ఇది మన ఫోటో అండి. దెన్ ఇది హిందీలో పెట్టాము, తెలుగులో నేను చూపిస్తాను. ఇది కొట్టిన తర్వాత రిజిస్టర్డ్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని వచ్చిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది. యూ హ్యావ్ టు బి పర్మిటెడ్ బై ది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అథారిటీ వెరిఫైయింగ్ యువర్ డీటెయిల్స్. ఎందుకంటే యాజ్ ఐ జస్ట్ నౌ టోల్డ్ యూ దేర్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ అదర్ పీపుల్ ఇంటూ దిస్ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్. వాళ్ళకి కావాల్సిన నెంబర్స్ ఏదో ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేస్తారు. అలా కాకుండా వీఆర్ కీపింగ్ దిస్ బ్యారికేడ్ సో దట్ ఓన్లీ genuine advocates will come into picture. The junior advocate will face problems, especially who works on attachments and with their senior advocates. Okay, and the junior advocates, you will be attached to senior advocates. Senior advocates number will be there, but when you file yourself as an advocate, independent advocate, then only you will need this e-filing. Till then you will not be needing this e-filing portal, but I strongly suggest you to register yourself as an advocate. ఒక కేసు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు చేసేకంటే ముందే మీరు రిజిస్టర్ అయిపోండి. ఒక ఫోటో, మీ సిగ్నేచర్, తర్వాత మీ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా రిజిస్టర్ చేసి పెట్టుకోండి. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ది క్రెడెన్షియల్స్ విత్ యూ. ఎప్పుడైతే మీకు కేసు వస్తుందో ఆ కేసును ఇమ్మీడియట్లీ యూ క్యాన్ సబ్మిట్. సో అండ్ లెట్ మీ షో యూ ది తెలుగు వన్. ఐ జస్ట్ షో యూ 1 second. Yes, with this you can also see the Telugu version. Idi memo we will be sending you, and don't worry about it. We will be sharing with all the land advocates throughout the state. నేను అదే ఒక గూగుల్ షీట్ ఇచ్చాను కదా, దానికోసము దాంట్లో ఈమెయిల్ ఐడి పెట్టారు కదా, దాన్ని పంపించడం జరుగుతుంది. ఇఫ్ పాసిబుల్ విల్ ఆల్సో క్రియేట్ వాట్సాప్ గ్రూప్. మీరు వాట్సాప్ నెంబర్స్ పెట్టారు కాబట్టి వాటిలో కూడా పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. ఓకేనా? అండ్ దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ బి స్టేట్ వైజ్ ఎలా చేయాలి ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఫాలో దీస్ స్టెప్స్. సో ఎలా మీరు మీ నెంబర్ని ఎంటర్ చేయాలి, ఏ బ్లాక్లో మీరు ఎంటర్ చేయాలి, తర్వాత ఓటీపీ ఎలా వస్తుంది, ఓటీపీని ఎక్కడ ఎంటర్ చేయాలి, ఫొటోస్ ఎలా మీరు స్కాన్ చేసుకోవాలి, ఫోటోలు ఎలా అప్లోడ్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మేము మీకు పెడుతున్నామండి. అదేవిధంగా మీకు ఇంకొక ఇది ఈ ఫైలింగ్ ఇదేమో రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది. ఈ ఫైలింగ్ ఎలా చేయాలి అనే దానిపైన కూడా ఒక బ్రోచర్ తయారు చేయడం జరిగింది. I'll just show you 1 second. ఇది ఈ ఫైలింగ్ యొక్క మార్గదర్శి అనేసి మేము పెట్టామండి. దీన్ని మీరు ఎలా ఒక్కొక్క స్టెప్ ఈ ఫైల్ చేయడానికి ఎలా వాడాలి తెలుగులో పెట్టామండి. ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉంది. వీ హ్యావ్ దిస్ కాపీ ఇన్ ఇంగ్లీష్, తెలుగు, ఆల్ ది రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ ఆఫ్ ఇండియా. సో అన్ని కూడా సుప్రీంకోర్టు వెబ్సైట్లో ఉంటాయి. మన హైకోర్టు వెబ్సైట్లో వీ విల్ కీప్ ఇన్ హిందీ, తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్, 3 కూడా వీ విల్ ట్రై టు కీప్ ఇట్. ఓకే, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడి నుంచి మనము ఎంటర్ చేసుకోవాలి, ఇది ఒక్కసారి ఇంకోసారి రిజిస్ట్రేషన్ది కూడా దీంట్లో పెట్టామండి. తర్వాత డాష్ బోర్డు ఎలా నింపాలి, తర్వాత ఫామ్ ఎలా మనము రెస్పాండెంట్ ఫామ్ ఎలా డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేయాలి. అంటే ఇది ఏంటంటే
ఇంతకుముందు ఓన్లీ మనం కాపీ టైప్ చేసుకొచ్చి మనం ఇచ్చేవాళ్ళం. అలా కాకుండా దీంట్లో పిటిషనర్ నేము, పిటిషనర్ అడ్వకేట్ నేము, పిటిషనర్ ఫాదర్ నేము, రెస్పాండెంట్ నేము అన్ని కూడా టైప్ చేసి పెట్టుకున్నట్లయితే దిస్ విల్ బి ఫర్ ఎవర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ వన్ టైమ్ ఎంటిటీ. దిస్ విల్ గెట్ యూ లాట్ మోర్ కాంప్రిహెన్సివ్ రిపోర్ట్స్ ఫర్ యూ. అండ్ ఎవ్రీ స్టేజ్ లో మీకు ఫైల్ పోయినా కూడా ఇమ్మీడియట్లీ యూ జస్ట్ కెన్ take the printout. The advantage of it is saved online, and immediately you can get the printout anytime you want to have. So these are the benefits. సో ఎలా మీరు అడ్వకేట్ గా మీరు వెరిఫై చేయించుకోవాలి లాస్ట్ లో, అంటే ఇది ఏంటంటే మొత్తం చేసిన తర్వాత కోర్ట్ ఫీ ఎలా పే చేయాలి, కోర్ట్ ఫీ పే చేసిన తర్వాత ఎలా మనము అఫిడవిట్ ఎలాగైతే ఇస్తున్నామో ఆ అఫిడవిట్ గురించి మనము మాట్లాడుతున్నాము. తర్వాత వీటిని సబ్మిషన్ ఎలా చేయాలి ఇవన్నీ కూడా ఫైనల్ సబ్మిషన్ చేసిన తర్వాత లాగౌట్ చేసుకొని మీరు మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో వచ్చేస్తాయి. మీరు తర్వాత మీరు ఒక్కసారి లాగిన్ అయినప్పుడు మీ స్క్రీన్ లో ఏ ఏ కేసులు మీ పేరు పైన ఉన్నాయి, మీరు పిటిషనర్ కౌన్సిలా, మీరు రెస్పాండెంట్ కౌన్సిలా, మీరు ఏ కేసును చూస్తున్నారు దాంట్లో సెర్చ్ కొట్టేస్తే మీకు డైరెక్ట్ గా డాష్ బోర్డ్ లో మీకు కనబడతాయి. మీరు ఎన్ని కేసుల్లో ఏ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి అన్ని కూడా మీకు చాలా ఈజీగా ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం యూ జస్ట్ కెన్ హ్యావ్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ దిస్. So these are all the advantages of having this e-filing and e-portals. Then I strongly and appeal you that to disseminate this information to all our friends. ఎవరైతే మన దగ్గర ఈరోజు పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయారో వాళ్ళకు కూడా మీరు చేయమనేసి నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అతి త్వరలో మీకు ఇస్తామండి. సెల్ఫ్ హెల్ప్ ఒకటి ఈ ఫైలింగ్ పైన కూడా వీ హ్యావ్ కెప్ట్ అండి. ఐఎమ్ జస్ట్ షేరింగ్ ఇట్, 1 second. ఇది సెల్ఫ్ హెల్ప్ మాన్యువల్. దిస్ ఆల్సో వీ విల్ షేర్ విత్ యూ as to how exactly it will go on. కంప్లీట్ ఈ ఫైలింగ్ అసలు ఎలా ఫిల్అప్ చేయాలి కంప్లీట్ గా హిందీ, ఇంగ్లీష్, తెలుగు మూడిట్లోనూ పెడతామండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. నేను ఏదైతే చెప్పానో అది ఒక ప్రాసెస్ మాత్రమే. ఎవ్రీథింగ్ యూ క్యాన్ లెర్న్ ఆన్ యువర్ ఓన్, బికాస్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ this is not a class, this is not a session where we will be taking the tutorial kind of thing, but all of us are enlightened ఏమంటారు ఒక ఈ కమ్యూనిటీలో ఉన్నాం కాబట్టి I request all of you to go through these brochures, the manuals which will be provided to you through this email and will also be keeping in website, and I strongly suggest you and request you to go through these kind of manuals and know as to how you can enroll yourself, how you can do e-filing, how you can pay e-payment. So any doubts will be answered by us. నేను ఒక రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను మీ అందరికి ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ది డౌట్స్ యూ హ్యావ్, నాకు చాలా డౌట్స్ ఫేస్ చేశారు, కొన్ని మాత్రమే నేను చేశాను ఆన్సర్ చేశాను డ్యూ టు పాసిటీ ఆఫ్ టైం, బికాస్ వీ హ్యావ్ అనదర్ సెషన్ ఫ్రమ్ 5 o'clock now. So I strongly suggest and request you to share whatever the doubts you have through your bar association to our district court authorities, and they will be sending to us and we will again reply those queries definitely for sure, and we will try to address all the queries which you have, and definitely we'll get back to on those things. And I request all the land advocates to share this information among all the friends, fraternity, WhatsApp groups, whatever, and to make best out of it. And I hope I made my points clear, and I thank all the senior officers who have joined the session, all the officers, my colleagues, my friends, and all the land advocates, staff, everybody who has participated in this particular session. I thank one and all for sparing this time and making this event a grand success. Thank you so much.